بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ شرح العقائد کا سبق نمبر 5 اور اس کا حصہ دوم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 5 کے حصے اول میں ہم نے صفات باری تعالی میں بجلال ذاتہ و کمال صفاتہ میں پائے جارہ اور ان کے معانی کو دیکھا تھا، اور اسی خطبے میں جو دیگر صفات باری تعالی ہیں آج ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ المتواحدی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، المتواحدی جو یکتا ہے، بجلال ذاتہ اپنی عظیم ذات میں، وہ کمال صفاتہ اور اپنی کامل صفات میں۔ یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، بجلال ذاتہ میں جلال کی اضافت ذات کی طرف اور کمال کی اضافت صفات کی طرف، یہ اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے۔ یہاں پہ مطلب کیا ہوگا؟ بذاتہ الجلیلہ و صفاتہ الکاملہ، ٹھیک ہے؟ تو الکاملہ صفت بنتی ہیں صفات کے لیے، اور جلال جلیلہ یہ صفت بنتی ہے ذات کے لیے، لیکن صفت کو ہم نے مضاف بنا دیا اور موصوف کو ہم نے مضاف الیہ بنا دیا، تو یہ اس قبیل سے ہے۔ المتقدسی، المتقدسی فی نعوت الجبروت، المتقدس کا عطف بھی یہاں للہ پر ہوگا، المتوحدی پر ہوگا۔ المتقدسی فی نعوت الجبروت، جو المتطہر پاک ہیں، فی نعوت الجبروت رفعت و عظمت کی صفات میں، عن شوائب النقص و سماتہ، نقص کی آمیزشوں سے، و سماتہ اور اس کی علامات سے پاک ہیں۔ المتقدس اس کے مطلب کیا ہے؟ مقدس اور پاک ہونے کے معنی میں باب تفاعل سے آتا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ باب تفاعل میں کون کون سی 3 خاصیتیں طلب ماخذ کی، تکلف کی اور سیرورت کی پائی جاتی ہیں، جو ہم المتواحد کے بیان میں پڑھ چکے ہیں، وہ یہاں پر بھی جاری ہوں گے۔ المتقدس فی نعوت الجبروت، نعوت کسے کہتے ہیں؟ یہ نعتن کی جمع ہے، اور نعت کا مطلب ہے صفت یا وہ چیز جس سے وصف بیان کیا جائے۔ صفت یا وہ چیز، هو الوصف او ما یوصف به، وہ چیز جس سے وصف بیان کیا جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ نعت کے یہاں اطلاق کن چیزوں پر ہوگا، کن معنی پر ہوگا؟ تو یہاں تو صفت کے معنی میں ہی ہے، لیکن الجبروت کے ساتھ مضاف ہو رہی ہے، اور یہ اضافت الجمع الى الجمع ہے۔ نعود بھی جمع اور جبروت بھی جمع، اضافت الجمع الى الجمع۔ اب الجبروت کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں جبروت یہ جب کی جمع ہے، اور یہاں جبروت مبالغہ ہے، صیغہ مبالغہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عظمت و رفعت، بلندی۔ جس طریقے سے ملکوت ملک عظیم کی جمع ہے، عظموت العظمت العظیمہ کی جمع بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ معنی میں آتا ہے ملکوت ملک عظیم کی معنی میں، اور العظموت العظمہ العظیمہ کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے جبروت یہ بھی عظمت و رفعت کے معنی میں آئے گا، اور ایک معنی اس کے قہر کے بھی آتا ہے، لیکن لا علی سبیل الظلم، قہر کے معنی میں تو آتا ہے لیکن ظلم کے معنی میں نہیں آئے گا۔ قہر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے بھی ایک صفت ہے۔ تو جبروت کے معنی جبر کے بھی ہوئے، جیسے ہم کہتے ہیں نخلۃ جبارہ، ٹھیک ہے؟ یعنی نخلہ طویلہ، کھجور کا بلند ترین درخت۔ اور عظمت اور رفعت بھی کیا ہوتی ہے؟ بلند ہوتی ہے نا۔ تو نخلۃ جبارہ بلند درخت، اور الجبر بمعنی بلند ہونے، اللہ سبحانہ وتعالی کا مقام بھی بلند ہے۔ اور قہر کے معنی میں، لیکن اس میں ظلم کا معنی نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ظلم سے پاک ہیں، اور ظلم ایک عیب ہے۔ تیسرا معنی جبروت کے اندر یا اس کے اطلاق میں، صفات جبروت اس کا صفات سلبیہ پر بھی ہوتا ہے۔ جبروت کے اطلاق میں یا جبروت کے معنی میں ایک معنی صفات سلبیہ بھی آتا ہے، اور یہ معنی کیا ہے سلبیہ کا؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوہر نہیں ہے، عرب نہیں ہے، جسم نہیں ہے، زمان اور مکان سے پاک ہیں۔ یہ حوادث کی
औसाफ हैं, ये सारी चीज़ें हवादिस के औसाफ हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर तरह के ऐब से पाक हैं, हादिस होने से पाक हैं, तो हवादिस के जो औसाफ हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात उनसे भी पाक है। एक कौल ये है कि जबरूत के इतलाक सिफात फ़िअलिया पर होता है, और सिफात फ़िअलिया क्या है? अल इहया, जिंदा करना, अल इमाता, मौत देना, अल खल्क और तरजीक, पैदा करना या रिज्क देना। और एक तीसरा कौल ये है कि तमाम सिफात इलाहिया, चाहे वो सबूतिया हों, मानी हों, मानविया हों, फ़िअलिया हों, उन तमाम पर सलबिया हों, जो जो सिफात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए साबित हैं, उन तमाम सिफात पर जबरूत का इतलाक होता है। फी नऊतिल जबरूती अन शवाइब नक्स, शवाइब किसे कहते हैं? ये शाइबा की जमा है। शाइबा का एक माना आता है अल खल्त, जैसे हमने भी तर्जुमा किया कि नुकसान या नक्स या ऐब की आमेजश से। तो अल खल्त का मतलब क्या हुआ? मिलावट करना, मिलाना, खल्त करना। तो गैर जिन से खल्त मल्त हो जाना। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिक हैं, और अल्लाह के माँ से वह हर चीज़ मखलूक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि गैर जिन से खल्त मल्त हो जाना, वो क्या कहलाएगा? शाइबा, और शाइबा की जमा शवाइब आती है। एक माना तो इसका ये हुआ, जबकि दूसरा माना इसका ये आता है शाइबा का अदनास अवसाख, यानी खुद वो गंदगी या अयूब, ठीक है, वस्फ की जमा अवसाख, दनिस की जमा अदनास, आइब की जमा अयूब। तो एक शाइबा का माना अदनास, अवसाख और अयूब भी ये माना आता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए खल्क करना, किसी भी नक्स के साथ अल्लाह की सिफात में खल्क करना, ये एक बहुत बड़ा ऐब है। तो ये दोनों मानी यहाँ पर किए जा सकते हैं। नक्स, नक्स कहते हैं, अब दो चीजें रह गई, अन शवाइब नक्स व सिमातिही। तो नक्स क्या है और सिमात क्या है? तो नक्स कमाल की जिद है, जैसे हमने पढ़ा था कि कमाल में, वो कमाल सिफातिही में, कि कमाल जो है वो नुकसान की जिद है, इसी तरीके से नक्स ये कमाल की जिद है। और सिमात ये सिमह की जमा है। और जिस तरीके से हमने पढ़ा था, सिफात सिफत की जमा थी, और सिफत जो है उसकी असल हमारे पास थी विस्फन, ठीक है। तो वाव को किया गया हजफ, और उसकी जगह आखिर में हम ता लेकर आ गए, ठीक है। तो इसी तरीके से सिमतुन जो है ये भी असल में था विस्मुन, ठीक है। विस्मुन में वाव को हजफ कर दिया गया, और आखिर में जो है ना वो गोल ता मुदव्वरा ले आए, तो उसको सिमतुन बना दिया गया। और इसके मतलब क्या है सिमात का? यहाँ पर किसी भी चीज पर आग से निशान लगाना, इसको कई कहा जाता है, और निशान लगाना। लेकिन यहाँ मुराद ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात हर तरह के नुकसान और उनकी आमिदशों से, हर तरह के अयूब से पाक है। और इन नुकसान या अयूब की जो अलामतें हैं, ठीक है, वो सिमाती ही, उनसे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बुलंद है और पाक है। आज के सबक में, सबक नंबर 5 के हिस्से दोम में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिन सिफ़ात, क्या सिफ़ात सल्बिया, सुबूतिया या सिफ़ात फ़िअलिया, ये तमाम सिफ़ात इलाहिया का इस बात किया गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए पाकी बयान की गई। आज के सबक में हमने उसका जायज़ा लिया। अगले सबक में इंशाअल्लाह हम वस्सलातु से अपना सबक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानल्लाहि व हम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।